یہ قصہ شروع ہوتا ہے ایک شخص کی بہرہ روی سے، اور وہ شخص کوئی اور نہیں، میرا اپنا باپ تھا، جن کو شادی کے بعد کسی اور عورت سے عشق ہو گیا، جبکہ گھر میں ان کی خوبصورت بیاہتا موجود تھی۔ وہ میری اماں تھی، جن سے میرے والد صاحب نے پسند کی شادی کی تھی۔ کسی نے زبردستی یہ شریک حیات ہرگز ان کے گلے نہیں منڈی تھی۔ اماں ان کی خالہ زاد تھیں، اور شادی کے بعد دونوں میاں بیوی پیار اور محبت کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کی شادی کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے میری صورت میں ان کو انعام کے طور پر ایک پھول سی بچی عطا کی کہ اچانک میرے والد کو اپنے پڑوس میں آباد گھرانے کی 20 سالہ دوشیزہ کلثوم سے عشق ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کی بیوی بیٹی گھر بار سبھی کچھ داؤ پر لگ گیا۔ کلثوم کے گھر والوں کو جب اس امر کا علم ہوا تو آگ بگولا ہو گئے، لیکن بات بہت آگے نکل چکی تھی۔ بس اپنی عزت بچانے کو انہوں نے شرط رکھی کہ پہلی بیوی کو طلاق دے دو، ہم کلثوم کا رشتہ دے دیں گے۔ اس وقت ابا کو کچھ نہ سوچ رہا تھا۔ انہوں نے میری بے قصور ماں کو طلاق دے کر گھر بدر کر دیا اور اپنی من پسند لڑکی کو بیاہ کر لے آئے۔ جب یہ واقعہ ہوا میں 4 سال کی تھی۔ کلثوم نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ مجھے اپنے کمرے سے نکال کر دوسرے کمرے میں میرا بستر لگا دیا اور تنہا سلانا شروع کر دیا۔ میری عادت تو اماں کے ساتھ سونے کی تھی۔ رات کو ڈر کی وجہ سے اکیلے کمرے میں سونے سے نیند نہ آتی، اٹھ کر روتی، اندھیرے میں خوف آتا تھا۔ وہ باپ جو مجھ سے والہانہ پیار کرتا تھا، دوسری عورت سے شادی کے بعد کس طرح بدل گیا تھا۔ جو کلثوم کہتی اس کی ہر بات مانتا۔ کلثوم ابا سے کہتی کہ اس کو ہرگز اس کی ماں سے مت ملانا، یہ بار بار ماں سے ملنے جائے گی تو ہر بار درد جدائی سہے گی، تب یہ ادھر کی رہے گی نہ ادھر کی۔ ہو سکتا ہے میری سوتیلی ماں کی بات صحیح ہو، مگر میرے ساتھ ایسا نہ ہوا، بلکہ اس سے بہت مختلف ہو گیا۔ ماں کو میں نہ بھلا سکی۔ اماں کے جانے کے بعد ایک دن ایک لمحے کو بھی قرار نہ ملا۔ میں جو ایک تر و تازہ گلاب کی مانند تھی، وہ جا کر زرد بکھری پتیوں کے جیسے ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا رہا، میری روح کا خلا بڑھتا رہا، جو مجھے بے چین و بے قرار کرتا۔ ایک آس پھر بھی تھی کہ اب نہیں تو پھر کبھی ماں سے ملوں گی، کبھی تو ملوں گی۔ ہر دن ایک آس کے ساتھ ابھرتا اور نا امیدی کے اندھیروں میں کھو جاتا۔ ایک روز میرا اسکول جانے کو دل نہ کر رہا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ کوئی مجھ کو ماں کے گھر کا راستہ بتا دے اور میں ان کے پاس چلی جاؤں، یا دریا سامنے آ جائے اور میں اس میں کود جاؤں۔ اس روز میرا اسکول میں دل نہ لگا، دماغ کہیں بھٹک رہا تھا۔ ٹیچر نے کیا پڑھایا، کیا لڑکیاں باتیں کر رہی تھی، میرے کان صرف آوازوں کو سن رہے تھے، جملوں کے مفہوم کو نہ سمجھ سکتی تھی۔ اس مہم و شور میں چھٹی کا وقت آ گیا۔ اسکول سے نکلی اور دھیرے دھیرے گھر کی طرف چلنے لگی۔ حسب معمول آسیہ ماسی ہم 5 بچوں کو گھر کے پاس پہنچا کر لوٹ گئی۔ لڑکیاں اپنے گھروں کو چلی گئی، لیکن میرا دل اپنے گھر کے اندر جانے کو نہ کیا، تو چوک میں بنی چوکی پر بیٹھ گئی۔ تبھی ایک شخص جس کا نام ابراہیم تھا اور سب اس کو لالا جی بلاتے تھے، وہاں سے گزرا۔ دفعتاً اس کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ میں پہلے بھی اس طرح محلے کی چوکی میں تھلے پر نہ بیٹھی تھی، وہ بھی اسکول سے واپسی پر بستے اور یونیفارم کے ساتھ۔ لالا حیران ہو کر بولا، ارے منی، تو عین دوپہر دھوپ میں یہاں بیٹھی ہے، گھر کے اندر کیوں نہیں گئی؟ کیا ماں نے کچھ کہہ دیا ہے؟ لالا کو میں پہچانتی تھی، محلے کا ہی آدمی تھا، سبھی اس کو جانتے تھے۔ گلی کے نکڑ پر اس کا گھر تھا۔ اپنے مکان کے کونے پر اس نے چھوٹی سی دکان بنائی تھی، جس میں اسکول کی کتابیں، کاپیاں، پنسلیں اور بچوں کے لیے بسکٹ، ٹافیاں وغیرہ برائے فروخت ہوتی تھی۔ لالا نے ہمدردی اور توجہ سے مخاطب کیا تو میں رونے لگی۔ تبھی وہ میرے پاس آیا اور سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، ارے منی، تو رو رہی ہے، بھلا کیوں؟ مجھے لگتا ہے کہ ماں نے آج پھر تجھ کو مارا ہے۔ سب جانتے تھے کہ میری سوتیلی ماں ہے اور مجھے ڈانٹتی اور مارتی ہے۔ محلے والوں کو اس بنا پر مجھ سے ہمدردی تھی۔ لالا نے میرا اسکول بیگ اٹھایا اور بازو سے پکڑ کر بولا، چل اٹھ، میں تجھ کو پہنچاتا ہوں تیرے گھر، تیری ماں کو کہوں گا اس کو کچھ مت کہنا۔ نہیں لالا، میں اب اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ میں اور زیادہ رونے لگی۔ تب اس نے کہا،
अच्छा मेरे साथ चल, यहाँ बैठना ठीक नहीं है। देख कितनी धूप है। उसने प्यार से बातें करके मुझे आमादा कर लिया और मैं उसके साथ इसकी दुकान में चली गई। उसने मुझे बेंच पर बिठा दिया, कूलर से एक मग में पानी भरकर दिया और कहा, पानी के छिपके मुंह पर मारो ताकि तेरा गुस्सा ठंडा हो। लगता है माँ ने नहीं, तेरी उस्तानी ने डांटा है। सबक याद नहीं था क्या? लाला मुझको मुंह नहीं धोना है और मुझको किसी ने नहीं मारा है और ना डांटा है। मैं समझ गया तुझको तेरी माँ की याद आ रही है ना? यही बात, जाने कैसे इसने मेरे दिल की बात जान ली थी। कहने लगा, माँ को याद करने से कोई उदास होता है? याद तो खुशी देती है। मैं तो अपने माँ बाप को याद करता हूँ तो खुश होता हूँ। जब मैं इनकी याद में खुश होता हूँ, फिर वो मेरे ख्वाब में आ जाते हैं। तू भी अपनी माँ की याद से खुश हुआ कर, तो वो रोज तेरे ख्वाब में आया करेगी। लाला की बात सुनकर मेरे उदास मन में उम्मीद की एक किरण जागी। तभी अपने आंसू पोंछ लिए। क्या सच कहते हो लाला? हाँ, बिल्कुल सच कहता हूँ। अच्छा, अब तो ये टॉफियाँ और बिस्किट ले और घर जा। अब मैं इसकी ढारस देने वाली बातों से बहल चुकी थी। मैं बच्ची ही तो थी और बच्चों की अहम जरूरत प्यार होता है। किसी ने प्यार से बात की तो मैं खुश हो गई। अब मैं रोज शाम को लाला की दुकान पर जाने लगी। लाला की जिंदगी की कहानी मेरे जैसी ही थी। इसे भी बचपन में वही दुख मिला था जो मुझे मिला था। तभी वो मेरा गम समझता था। इसको पता था कि मैं प्यार चाहती हूँ। वो मुझसे प्यार के साथ बात करता, मेरी माँ के बारे में अच्छे अच्छे कलामात कहता, यकीन दिलाता कि एक दिन मैं उनसे ज़रूर मिलूँगी, तो मेरी रूह को सुकून मिल जाता। यूँ मैं इनकी गिरविदा हो गई। इसी के प्यार के सहारे मैंने बचपन के कड़वे, कसीले, कठिन दिन काट दिए और मैं मुन्नी से बड़ी हो गई। अब मैं चौथी क्लास में थी, 9 बरस की हो चुकी थी। फिर भी वलेहाना लाला की दुकान पर दौड़ी जाती थी। हालांकि अब कुलसूम अम्मा को मेरे घर से बाहर जाने पर एतराज होता था, मगर आंख बचाकर एक चक्कर तो मैं जरूर लाला के पास लगा आती थी। हालांकि बचपन तो अब भी था, मगर अब मेरा बचपन लड़कपन में तब्दील हो रहा था। ताहम इतनी बड़ी ना हुई थी कि जमाने की ऊंच नीच को समझती। जहन मेरा प्लेट की मानित साफ था। मुझको अभी तक मर्द औरत के दरमियान मोहब्बत का पता ना था। लाला मेरा गमगुसार था और पसंदीदा इंसान था। बस इतना ही मेरा इसके साथ रिश्ता था। मुझको इसके देखने से राहत मिलती थी। मैं 8-9 बरस की और वो 25 बरस का था। अब तक इसकी शादी ना हो सकी थी। अलबत्ता मंगनी चचा की लड़की से हो गई थी, जो देहात में रहती थी। इसके बाकी रिश्तेदारों का भी मालूम ना था। अलबत्ता एक बुजुर्ग औरत, जो इसकी फूफी थी, शुरू से इसके साथ रहती थी, जो घर संभालती और लाला का ख्याल रखती, इसका खाना भी पकाती थी। वो भी जब मिलती प्यार से बात करती। वो कभी कभार ही अपनी फूफी के साथ अबाई गांव जाता। चंद रोज बाद ये लोग वापस आ जाते। मैंने छठी जमात अच्छे नंबरों से पास की, तो वालिद ने कुलसूम अम्मा की मुखालफत के बावजूद मुझको स्कूल से ना हटाया। ताहम सौतेली माँ अब मुझ पर कड़ी निगाह रखती। हर वक्त कहती कि अब तू बाहर मत निकला कर, बड़ी हो गई है। मैं भी समझदार हो गई थी, माँ की सारी बातें मानती थी। लेकिन जब वो बाहर जाने से मना करती, तो मुझको बहुत बुरा लगता, क्योंकि मेरी आदत हो गई थी दिन में एक बार लाला से बात करने की। जब तक इससे मिलकर दो चार बातें ना कर लेती, चैन ना आता। यूँ कहना चाहिए कि मुझे ये एहसास ही कब था कि लाला कोई गैर आदमी है। मुझको सिर्फ एक एहसास था कि नफरत भरे घर में, घर से बाहर एक प्यार करने वाला आदमी मिल गया था और मेरी प्यासी रूह के लिए समुंदर की मानिंद था। एक दिन अचानक लाला और इसकी फूफी घर को ताला लगाकर कहीं चले गए, न जाने कहाँ। किसी को खबर ना थी। मैं जिंदगी में एक बार फिर तन्हा हो गई, कोई कमी महसूस करने लगी। मेरी निगाहें इसको तलाश करती। इन दिनों में 8वीं में पढ़ती थी। बंद दुकान देखकर कलेजा मुंह को आता था। किसी से ना पूछ सकती थी कि लाला और इसकी फुप्पी कहाँ चले गए हैं। नतीजा ये हुआ कि मैं अंदर ही अंदर घुलने लगी, यहाँ तक कि बीमार पड़ गई। एक साल यूं ही बेकरारी से तड़पते गुजर गया। आखिर अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली और एक रोज स्कूल से वापसी पर मुझको सड़क पर वो खड़ा नजर आ गया। दिल खुशी से बाहर आने लगा कि चाहा दौड़कर इसके पास चली जाऊं। मगर मेरे साथ स्कूल की और भी 2 लड़कियां थी, जो हमारे मोहल्ले में रहती थी। उनकी वजह से मैंने खुद को थामा। वो दिन बहुत मुश्किल से गुजरा।
दूसरे रोज स्कूल से वापसी पर जब अपने मोहल्ले में आई, देखा कि इसकी दुकान खुली हुई है। एक लम्हे में इसकी तरफ जा पहुंची, पूछा, लाला आप कहाँ चले गए थे? बताकर भी नहीं गए। आपको नहीं पता मैं कितनी परेशान थी। हाँ मुन्नी, चचा बीमार थे, उन्होंने बुलवाया था तो हमको जाना पड़ा। थोड़ी सी हमारी जमीन है गांव में, इनकी और हमारी इकट्ठी थी। वो इसी वजह से बुलवा रहे थे कि बंटवारा कर लें। जब वहां गया तो कुछ मसलों में फंस ही गया। अच्छा हुआ लाला कि तुम आ गए हो। मैं बहुत याद करती थी आपको। मेरे साथ कोई बातें करने वाला भी ना था। अब तो ना जाओगे गाँव? नहीं, फिलहाल तो ना जाना होगा। दुकान पर और ग्राहक आने लगे तो मैंने एक कॉपी और पेंसिल ली और चलती बनी। लाला के लौट आने के बाद मेरी वो शर्तों का कोई ठिकाना ना था, लेकिन अब मैं इतना जरूर समझने लगी थी कि मेरा रोज दुकान पर खड़े रहकर लाला से बातें करना ठीक नहीं। ये मायूब बात होगी। पहले तो बचपन था, मगर अब मैं बच्ची ना रही थी। अब मुझको खुद को दुकान पर रोज जाने से रुकना ही था। कच्चा दिल में तो पहले जैसा साफ और मासूम था, मगर लोग तो इतने साफ दिल और मासूम ना थे। ये बात मुझे एक दिन लाला ने भी समझाई कि तुम अब दुकान पर मत आया करो। देखो तुम बच्ची थी, अपनी माँ के लिए उदास रहती थी, तो मैं तुमको ढाढ़स देता था, बात करता था। लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो, सौतेली माँ घर में है, फिर तुम्हारे अब्बा भी नाराज होंगे। तुम यहाँ मत आया करो लाला। मगर मुझे तुमसे कभी न कभी कोई बात तो करना होती है। ऐसा कहते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। तुम ऐसा करो, हफ्ते में एक बार मेरी फूफो के पास आ जाया करो। मैं अपने घर में तुमसे बात कर लिया करूंगा। बस फिर क्या था, इसकी इजाजत मिलते ही हफ्ते में एक बार तो क्या, मैं हर दूसरे रोज स्कूल से वापसी पर इसके घर पहुंच जाती और लाला की फूफी के पास जा बैठती। मेरा इस वालेहानापन से वो डर गई। उन्होंने लाला से कहा, मुझे मालूम है ये लड़की फरिश्तों की तरह मासूम है और तुम भी किसी बुराई के ख्याल से इसके साथ बात नहीं करते। मगर बेटा, मोमना का हमारे घर बार बार आना इसके और हमारे लिए अच्छा नहीं। तुम इसको रोको। लाला ने एक बार नहीं कई बार रोका, मगर मुझ पर असर ना हुआ। जब जब दिल घबराना इनके घर जा निकलती, वही हुआ जिसका डर था। मोहल्ले वालों ने मेरे अब्बा को खबर की, जिस पर वालिद ने मुझको बुलाकर पूछा, तुम लाला के घर क्यों जाती हो? मैंने कहा, इनकी अम्मा से सुपारा पढ़ने जाती हूँ। कहने लगे, बेटी, मैं किसी कुरान पढ़ाने वाली का घर पर इंतजाम कर देता हूँ। यूं किसी के घर बार बार जाना ठीक नहीं। कहने को तो मैंने कह दिया, जी अच्छा, लेकिन इस जी अच्छा में अच्छा पर अमल ना कर सकी और ना अपने कदमों को रोक सकी। अगर लाला ना भी होते तो इनके फूफो से बातें करके आ जाती। मुझे इनके घर सुकून मिलता था। मुझे लगता लाला की फूफी भी मेरी सगी माँ जैसी है। कुछ दिन बाद एक रोज मोहल्ले की एक औरत मुझे कुलसूम अम्मा के पास आई और इनको मेरे बारे में ऐसा कुछ कहा कि वो मुझ पर बरस पड़ी। औरत के जाने के बाद मुझ पर चिल्लाई और बेबुनियाद इल्जामात की बौछार कर डाली। अब्बा के भी खूब कान भरे। उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा कि लाला के घर तुम्हारे जाने से लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे बताओ असल बात क्या है? कोई असल बात होती तो बताती। यही कहा कि इनकी अम्मा फुप्पी मुझसे प्यार से बात करती हैं तो अच्छा लगता है, इसीलिए जाती हूँ। इसके बाद इतना रोई कि ना अब्बू कुछ समझ सके और ना मैं कुछ उनको बता सकी। बहरहाल अब्बा ने मुझे रोक दिया तो मैंने लाला के घर जाना छोड़ दिया। एक दिन हमारी गली में एक लड़की की शादी थी। शाम के तकरीबन 6 बजे मैं अम्मी के साथ शादी वाले घर पहुंची। रात उनके यहाँ रत जगा था। शब तकरीबन 10 बजे ख्याल आया कि अम्मी ने तो अभी 3-4 घंटे बैठना है। अगर मैं यहाँ से निकल कर लाला के घर चली जाऊं तो भरे पड़े घर में किसी को क्या पता चलेगा। हाल अहवाल बताकर आ जाऊंगी। शादी वाले घर में हंगामा होता है। लोग रात का खाना खा रहे थे। मैं वहां से खिसक ली। सामने ही लाला का घर था। फूफी ने मुझे प्यार से बिठाया, हाल पूछा। मैंने बताया कि अब्बा ने स्कूल से हटा दिया है, इसीलिए नहीं आती। आपके लिए दिल उदास रहता है। लाला भी शादी से 12 बजे घर आ गया। मुझे देखा तो कहा, क्यों यहाँ आ गई हो? जानती हो तुम्हारे अब्बा बाहर मर्दों में बैठे हुए हैं। अब तुम वापिस जाओ। आपसे बात तो की नहीं और अभी चली जाऊं? हाँ, जब बुजुर्ग मना करें तो वो काम नहीं करना चाहिए।
یہ بات ہو رہی تھی کہ دروازہ بجا۔ ابا باہر کھڑے تھے۔ کہا کہ میری لڑکی تمہارے گھر آئی ہے؟ ہاں آئی ہے چچا۔ کیوں آئی ہے وہ اس وقت؟ معلوم نہیں، وہ خود آئی ہے، ہم نے تو نہیں بلایا ہے۔ وہ ابا کو اندر لے آئے۔ آتے ہی ابا نے مجھے تھپڑ جڑ دیے۔ بولے یہ کیا کھیل چل رہا ہے؟ تو میری آنکھوں میں اور زمانے بھر کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔ رات کے 11 بجے شادی کے گھر سے اٹھ کر ان کے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور کس نے بلایا تھا تجھ کو؟ سچ بتانا۔ کسی نے نہیں ابا۔ اچھا گھر چل، وہاں بات کرتا ہوں تجھ سے۔ یہ کہہ کر وہ لالا کے گھر سے باہر چلے گئے۔ گھر آ کر اپنے کمرے میں جا کر دبک گئی۔ یوں وہ 12 گھنٹے کی لمبی رات پل بھر میں کٹ گئی، مگر صبح خیر کی خبر لے کر نہیں آئی تھی۔ والد نے جانے کیا سمجھا اور عجیب و غریب فیصلہ کر لیا۔ والدہ سے کہا جاؤ اور اس لڑکی کو لالا کے گھر لے جاؤ، میں بھی وہاں آ رہا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ بیٹی کو ارے غیروں کے حوالے کرنے چلے ہو؟ بولے یہ وہاں ہی رہنا چاہتی ہے، اس کو ان لوگوں کے گھر میں سکون ملتا ہے۔ آج ہی یہ قصہ ختم کر دیتا ہوں۔ کلثوم اماں نے مجھے ساتھ لے لیا اور لالا کے گھر آ گئی۔ کہا لالے یہ آ گئی ہے، اب تو رکھ اس کو، نکاح کر ابھی اس کے ساتھ، کیونکہ یہ تیرے گھر کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لالا حیرت کی تصویر بنا میری سوتیلی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا کہے۔ اتنے میں ایک در بجا۔ یہ ابا تھے۔ بولے مجھے لالا سے بات کرنی ہے۔ لالا ان کو اندر لے آئے۔ ابا ہانپ رہے تھے۔ کہا کہ دیکھ لالے، تو نے میری بیٹی کو ورغلایا ہے، اب تیری اور اس کی بھلائی اسی میں ہے کہ تو ابھی اور اسی وقت نکاح پڑھا کر اسے اپنا لے، ورنہ غصے میں جانے میں کیا گر گزروں۔ میں کانپ رہی تھی، نہ جانے اب کیا ہوگا، مگر یقین تھا کہ لالا مجھے بچا لے گا۔ وہ بولے چچا آپ کی لڑکی خود ہمارے گھر آتی ہے، ہم اس کو بلانے نہیں جاتے۔ یہ میری پھوپھی آپ کی بیٹی سے اس لیے پیار سے بات کرتی ہے کہ یہ اداس اور پریشان رہتی ہے۔ آپ نے خود تو کبھی اپنی بچی کے مسائل کو سمجھا نہیں۔ یہ اب سے نہیں، جب سے ہمارے پاس آئی ہے، جب یہ محض 4 برس کی تھی اور اپنی ماں کی جدائی کو محسوس کرتی تھی۔ چچا آپ ہم کو غلط سمجھ رہے ہیں، میں شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہوں۔ میری بیوی گاؤں میں رہتی ہے، دوسری شادی، اور وہ بھی اس معصوم سی بچی کے ساتھ۔ اس کا تو تصور بھی کرنا گناہ سمجھتا ہوں۔ آپ اپنی بچی سے تو پوچھئے کہ وہ کیا ایسا چاہتی ہے۔ میں بالکل بھی ایسا نہیں چاہتی، لالا کو اپنا بڑا بھائی سمجھ سکتی ہوں، اس کے سوا کوئی اور میرا نہیں ہے۔ جب میں نے یہ بات کی تو لالا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابا سے کہا چاچا اگر مجھ سے کوئی رشتہ رکھنا چاہتے ہو تو مجھے بیٹا بنا لو۔ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو میری بھی کوئی بہن نہیں ہے۔ والدین تو اس وقت وفات پا گئے تھے جب میں 4 برس کا تھا، گرچہ مومنہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، پھر بھی مجھ کو اسے اپنی بہن بنانا قبول ہے۔ لالا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ والد نے آگے بڑھ کر اس کو گلے لگا لیا۔ اب جس رشتے کو انہوں نے خوشی سے قبول کیا وہ داماد کا نہیں، لالا سے بیٹے اور باپ کا تھا۔ والد بیٹا پا کر خوش تھے تو لالا میرے روپ میں چھوٹی بہن کو پا کر خوش تھا۔ اس کے بعد لالا گاؤں گیا اور اپنی بیوی اور بچوں اور چاچی کو ہمراہ لایا۔ اس وقت ہماری دعوت کی اور ہم نے بھی ان کی دعوت کی۔ اس طرح جو رشتہ استوار ہوا وہ بہت پائیدار اور خوبصورت تھا۔ اس میں کوئی خوف نہ تھا نہ انتشار۔ لالا ایک نیک دل اور شریف انسان تھا۔ جب تک والد زندہ رہے اس نے بیٹے کی طرح میرے والد کا خیال کر کے اس رشتے کو نبھایا، اور جب میری شادی ہو گئی تو ایک بڑے بھائی کی طرح مجھ کو رخصت کیا، جہیز دیا اور ہمیشہ دکھ سکھ میں میرا ساتھ دیا۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ دنیا میں سبھی غلط اور برے نہیں ہوتے، کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے دم سے اس دنیا کی رونقیں قائم ہیں۔